Welcome to Exam Enlighten. This is lecture 15 of Assam Geography, in-depth discussion for APSC and other government exam. So, আমি আলোচনা কৰিম আজি chapter 8. Chapter 8 or part 3. Chapter 8 আসিলে agriculture and animal husbandry. আমি already দুটা part 1 আৰু part 2 discuss কৰিছো. Now, this part 3 animal husbandry and fishery of Assam. So, আমি এইটো lecture কি topic discuss কৰিম প্ৰথমে চাই লওঁ. First হ'ব introduction. Next হ'ব challenges in animal husbandry in Assam কি অসুবিধা আছে animal husbandry. Assam government efforts in animal husbandry, Assam government কি scheme initiatives আছে. Next হ'ব ideas that advancement of this sector কি ideas আছে যেটো way forward বুলি কোৱা হয়. Current state of dairy industry in Assam বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে. Next হ'ব government effort for dairy sector development কি governmentor effort আছে. আৰু lastত হ'ব আমাৰ fishery sector in Assam আৰু associated like challenges and current state etc. Animal husbandry is the branch of agriculture concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, or other product. It includes day-to-day care, management, production, nutrition, selective breeding, and the raising of livestock. Animal husbandry, পশুপালন আমি কাক কওঁ যি ব্যৱস্থা য'ত নেকি পশুৰ পালন কৰা হয় ফৰ মিট মিল্ক আৰু আদাৰ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আৰু তাত আমি কি কৰোঁ ডে টু ডে কেয়াৰ ৰেয়াৰিং ব্ৰিডিং আদি কৰোঁ. Animal husbandry play a significant role in Assam's socio-economic development with a variety of animal being reared in the state. আমি জানো যে অসমৰ অৰ্থনীতিত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে. বহুতো ট্ৰাইব বা জনজাতি বা বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে ইহঁতৰ এটা প্ৰাইমাৰী সোৰ্স হয় এনিমেল ৰেয়াৰিং. The main animals include cow, buffalo, goat, pig and poultry. So main animal এইখিনি গৰু, মহ, ছাগলী, pig etc. While sheep and horses are also raised to lesser extent. Sheep আৰু horse আছে but in lesser extent কম. Cow hold traditional importance particularly for their role in agriculture as cow dung. Cow dung এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এগ্ৰিকালচাৰতো. Is a primary source of manure যেটো ফাৰ্টিলাইজাৰ বা manure বুলি কোৱা হয় এটা primary source হয়. However, it's noted that despite the large population of domestic animals, the quality of these animals except buffalo could be improved. যিখিনি আমাৰ animal আছে like cow, buffalo, goat, pig এইবিলাকৰ কোৱালিটিটো ইমান এটা বিশেষ ভাল নহয়. So এইবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব. The indigenous cow are described as small. আমাৰ যিখিনি থলুৱা গৰু আছে স্মল সৰু হয় উইক হয় and the milk yield may not be as high as desired আৰু সিমানখিনি গাখীৰ দিব নোৱাৰে. Challenges কি অসুবিধা আছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী পশুপালন অসমত. First হ'ব climate effect. The hot and humid climate of Assam foster the growth of germs, viruses and insects which can cause disease in domestic animal. আমাৰ যেটো এটা ক্লাইমেট আছে অসমৰ এটা এটা ফেভাৰেবল ক্লাইমেট হয় ফৰ growth of germs, viruses আৰু সেই germs আৰু viruses খিনিয়ে disease cause কৰে for domestic animal. So this is অসুবিধা. Next, nutritional deficiency. আমাৰ যিখিনি গাহ আছে ফডাৰ ক্ৰপ বুলি কোৱা হয় এই এসেনশিয়াল যিবিলাক মিনাৰেল থাকিব লাগে কম আছে লাইক salt, calcium, phosphorus particularly during in the dry season আৰু mainly in dry season যেতিয়া শুকান season হয়. Rainy season issue যেতিয়া বহুত বেছি বৰষুণ হয় তো কি হয় গৰু বা ছাগলী গাহ খাব পৰা grazing lands যেটো বুলি কওঁ এইটো স্কাৰচিটি হয় মানে কমি যায় আৰু ফ্লাডৰ কাৰণেও বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় অসমতে বহুত ফ্লাড হয়. তো ৰেইনি সিজন অলসো এ problematic season for animal husbandry. Next হ'ব animal health. Due to this factor, domestic animal, especially indigenous cow, are often small, weak and produce less milk. এইবিলাক কাৰণৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক ইন্ডিজিনিয়াছ গৰু আছে সৰু হয় উইক হয় লেছ মিল্ক প্ৰডিউচ কৰে. নেক্সট হ'ব আসাম গভৰ্ণমেণ্টছ এফৰ্ট ইন এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী. অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কি এফৰ্টছ আছে স্কিম ইনিচিয়েটিভছ আছে ৰিগাৰ্ডিং এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী চাইলো. ডায়েৰিং স্কিম যেটো 1986ত লঞ্চ কৰা হৈছিল ডিমৌ ইন শিৱসাগৰ এণ্ড খানাপাৰা. অবজেক্টিভটো কি আছিল increasing demand for milk and milk product through artificial insemination technique দ্বাৰা. Second হ'ব extensive cattle development project চান্দকুচি in Nalbari district. So start কৰা হৈছিল to develop the hybrid cattle that are well adapted to local condition and have higher productivity. আমি জানো যে ক্ৰছ বুলি ক্ৰছ ব্ৰিডিং তো এটা ডিজায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট পাবৰ কাৰণে যেটো ধৰি লওক অষ্ট্ৰেলিয়ান যিবিলাক গৰু আছে আৰু ইণ্ডিয়ান তো ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰিলে কি হ'ব ইণ্ডিয়ানখিনি কি হ'ব লোকেল ক্লাইমেটৰ লগত খাপ খাব পাৰিব আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ানখিনি কি হ'ব গাখীৰ বেছিকৈ দিব. চ' যেটো প্ৰডাক্ট হ'ব ডিজায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট ডাইৰেক্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান আনি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কি হ'ব লোকেল ক্লাইমেটৰ লগত খাপ নাখাব পাৰে. নেক্সট হ'ব থাৰ্ড চেম ইণ্ডো অষ্ট্ৰেলিয়ান কেটেল ব্ৰিডিং স্কিম মই যেটো অলৰেডি ক'লোঁ
ফ'ৰ্থ হ'ব বাফেলো ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ যিটো বৰহমপুৰত আছে নগাঁও টু প্ৰমোট বাফেলো হাজবেণ্ডাৰী ফৰ ইনহেন্সড মিল্ক এণ্ড মিট প্ৰডাকশ্যন। নেক্সট গৰুসুটি প্ৰজেক্ট যিটো ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ 2000 গিৰগাঁও বাহিৰৰ পৰা আনি ইয়াত দিয়া হৈছে টু গৰুসুটি টু ইনক্ৰিজ মিল্ক প্ৰডাকশ্যন এণ্ড প্ৰভাইড এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ। নেক্সট আছাম কেটেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল যিটো এক্ট অনা হৈছিল, ত' প্ৰহিবিটছ কাউ স্লটাৰ, যিটো কাউ স্লটাৰ প্ৰহিবিট কৰিছে আৰু ৰেগুলেট কৰিছে। দেৰ আৰ চাম প্ৰভিজন অলছ কি 13 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব গৰুটো আৰু চাৰ্টিফাইড ডক্টৰে কৰিব লাগিব, আনফিট ফৰ ৱাৰ্ক বুলি এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। চ' এইটো আপোনালোকে এক্টটো ভালকৈ চালে তাত গম পাব। তাত ইম্প্ৰুভ আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে কিছুমান এৰিয়াত বিফ চেলিং, যিখিনি প্ৰিডমিনেণ্টলি ইনহেবিটেড আছে চাম কমিউনিটিজ, নন বিফ ইটিং কমিউনিটি, আৰু ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আছে 3 to 8 years, ফাইন 5 to 8 লাখ। নেক্সট হ'ব নেশ্যনেল এনিমেল ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় টু ইৰাডিকেট ডিজিজ লাইক ফুট মাউথ ডিজিজ এণ্ড দিছ ওৱান ব্ৰুচেল'চিছ, ভেকচিনেশ্যন 100% ফাণ্ডিং এছিষ্টেঞ্চৰ দ্বাৰা। নেক্সট হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ভেটেনাৰী ছেক্টৰ। চ' 700 crore ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছে ভেটেনাৰী, যিটো পশু চিকিৎসা বুলিও কোৱা হয়, টু আপডেট ভেটেনাৰী ডিছপেঞ্চাৰীজ, এষ্টাব্লিছ মাল্টি কেয়াৰ ভেটেনাৰী হস্পিটেল, মোৰ মিট প্ৰচেছিং প্লাণ্ট এণ্ড ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ। নেক্সট যিটো ৰিচেণ্ট এপাৰ্ট বুলিও কওঁ আমি, যিটো এগ্ৰিকালচাৰত আমি চাই আহিছোঁ অলৰেডি। চ' এই মিছনটোত কি আছে, ইনক্লুড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীকো ইনক্লুড কৰা হৈছে। ত' এক্সামত আহিব পাৰে, এইটো এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ ওপৰতে প্ৰিভিয়াছ মেইনছত কুৱেশ্যন অহা নাই, ত' আহিব পাৰে। There are some ideas that could contribute to the advancement of this sector. কিছুমান আইডিয়া বা ৱে ফৰৱাৰ্ড যিখিনি এডভান্স কৰিব পাৰে আমাৰ ডেইৰী ছেক্টৰটো অসমত। ত' চাই লওঁ। প্ৰিচিশ্যন লাইভ ষ্টক ফাৰ্মিং, যিটো এটা টেকনিক হয়, ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং এনিমেল হেল্থ, মানে যিবিলাক এনিমেল আছে সেইবিলাকৰ ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং কৰা হয় হেল্থ, আৰু আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰা হয় ডিজিজৰ কাৰণে, আৰু আৰ্লি কি কৰা হয়, ঔষধ দিয়া হয়, এফিচিয়েণ্ট ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট। ত' এইটো এটা টেকনিক ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰে। বা যদি আহে দেন হাউ what are the improvement or suggestion you would give, তো এইখিনি লিখিব পাৰে। এডভান্সমেণ্ট ব্ৰিডিং টেকনিক, তো ব্ৰিডিং যিটো টেকনিক আছে সেইটো এডভান্সমেণ্ট কৰিব লাগে। ইউটিলাইজিং DNA মাৰ্কাৰ টেকনলজি টু চিলেক্ট ফৰ ডিজায়াৰেবল ট্ৰেডছ এণ্ড এমপ্লয়িং এডভান্স ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনলজিজ লাইক এম্ব্ৰায়ো ট্ৰান্সফাৰ IVF যিটো আছে আমাৰ পপুলাৰলি, তো সেইটো টেকনিকো ইউটিলাইজ কৰিব লাগে। ফাৰ্ম অট'মেশ্যন, বিলাক ফাৰ্ম আছে অট'মেশ্যন কৰিব লাগে, লাইক চিষ্টেমছ ফৰ ফিডিং মিল্কিং এণ্ড ক্লিনিং, এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকে ফিডিঙৰ, মিল্কিঙৰ, ক্লিনিঙৰ। চ' এইবিলাক অট'মেশ্যন কৰিব লাগে, এফিচিয়েঞ্চি কৰিব লাগে, ৰিডিউচ লেবাৰ কষ্ট, ৰবটিক কেনলছ। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত গৰু ফাৰ্মত কি হয়, ৰবটিক ইউজ কৰা হয় ফৰ ক্লিনিং, মিল্কিং এক্সেট্ৰা কাৰণে। চ' ফাৰ্ম অট'মেশ্যন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ইন এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী। নেক্সট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড মেচিন লাৰ্নিং, ত' আৰ্টিফিচিয়েল আৰু মেচিন লাৰ্নিঙৰ দ্বাৰা ডাটা, লাইভ ষ্টক, হেল্থ, প্ৰডাকশ্যন, ব্ৰিডিং চাইকেল, চ' এইবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ধৰি লোৱা ইউজিং বায়'গেছ প্লাণ্ট টু ৰিচাইকেল এনিমেল ৱেষ্ট ইনটু এনাৰ্জি, যিবিলাক এনিমেল ৱেষ্ট ধৰি লোৱা গৰুৰ গোবৰ, চ' এইবিলাক ৱেষ্টৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এনাৰ্জি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। ৰিডিউচিং ৰিলায়েন্স অন নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, ত' সেই কি হ'ব, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ ইনভাইৰমেণ্টতো এটা ইম্পেক্ট হ'ব আৰু আমাৰ কষ্টটো ৰিডিউচ হ'ব, ফাৰ্ম কষ্টটো। ইনহেন্স ভেটেনাৰী ছাৰ্ভিচেছ, আৰু ভেটেনাৰী ছাৰ্ভিচ যদি আমি ইনহেন্স কৰোঁ, ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰোঁ এনিমেল হেল্থ, ত' সেইটো কি হ'ব, এটা এডভান্সমেণ্ট হ'ব ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্টৰ। নেক্সট হ'ব কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট, যদি আমি মানুহ যিখিনি কেটেল ৰেয়াৰিং কৰে বা পশুপালন কৰে সিহঁতক যদি আমি এডুকেশ্যন দিওঁ, শিক্ষা দিওঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, ত' দিছ অলছ' হেল্পফুল। ফডাৰ কাল্টিভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট, যদি আমি ঘাঁহ খেতি কৰোঁ, যিবিলাক ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি আছে লাইক আমেৰিকা, সিহঁতক কি হয় পশুপালনৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ফডাৰ কাল্টিভেশ্যন কৰে, ত' আমি ফডাৰ কাল্টিভেশ্যন কৰিব লাগে। ত' কি হ'ব, মানে যিটো ইল্ড হয় বা গাখীৰ বেছিকৈ দিব, আৰু হেল্থ যিটো আছে এনিমেলৰ হেল্থটো ভাল থাকিব। লাইভ ষ্টক ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, যিবিলাক আমাৰ লাইভ ষ্টক আছে এইবিলাকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে, যদি কিবা ডিজিজ বা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰত বা ফ্লাডত কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় বা মৃত্যুমুখত পৰে, তেতিয়া আমি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ। ছাষ্টেইনেবল গ্ৰেজিং প্ৰেক্টিছ, ধৰি লোৱা এখন ঘাঁহৰ পথাৰ আছে, ত' ইয়াত যদি ডেইলি মানে গ্ৰেজিং হৈ থাকে, ঘাঁহ খাই থাকে, তো কি হ'ব, ঘাঁহখিনি নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু লাষ্টত কি হ'ব, তাত ছইল হেল্থ যিটো আছে সেইটো বেয়া হৈ যাব। চ' গ্ৰেজিং যিটো আছে ছাষ্টেইনেবল কৰিব লাগে, আজি এদিন দুদিন ইয়াতে আছে, দুদিন ইয়াতে ৰাখিব লাগে, ত' ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। দিজ আৰ দ্য কনক্লুজন। নেক্সট হ'ব আমাৰ ডায়েৰী ছেক্টৰ। ডায়েৰী ছেক্টৰ যিটো আমি গাখীৰ উৎপাদন বুলিও কওঁ, ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী। চ' প্ৰথমে চাই লওঁ কি আছে ডাটা। পাৰ কেপিটা মিল্ক এভেইলেবিলিটি, আছাম হেজ পাৰ কেপিটা মিল্ক এভেইলেবিলিটি অফ 71 grams।
পাৰ কেপিটা কিমান 71 গ্ৰাম which is significantly lower than the all India average যেটো all India আছে 3.75 গ্ৰাম আছে পাৰ কেপিটা আৰু পাঞ্জাব is much higher it is 1120 গ্ৰাম তো সেইকাৰণে কি হয় অসমৰ বেছিভাগ মানুহ বা ৰিলায়েন্স অন কেন এণ্ড পাউডাৰ মিল্ক আমি পাউডাৰ মিল্ক আৰু কেন যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি নিৰ্ভৰ হ'ব লাগে লাইক আমুল এটচেট্ৰা গভৰ্ণমেণ্ট এফৰ্ট ফৰ ডায়েৰী ছেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কি এফৰ্ট আছে ৰিগাৰ্ডিং ডায়েৰী ছেক্টৰ আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ব মিল্ক ভিলেজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড বেংকছ হেভ কলাবৰেটেড টু অৰ্গেনাইজ মিল্ক ভিলেজ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বেংকে কলাবৰেট কৰি মিল্ক ভিলেজ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে নিয়াৰ টাউন এৰিয়াত যিখিনি টাউন আছে লাইক গুৱাহাটী টাউনৰ ওচৰে পাছৰে লাইক সোণাপুৰ ওৱান অফ দ্য গুড এক্সাম্পল 1985 to 1990 নেক্সট কোঅপাৰেটিভ ভেঞ্চাৰ কোঅপাৰেটিভ যিটো ভেঞ্চাৰ হয় এষ্টাব্লিছ কৰিছিল যেনেকৈ আমুল আছে মাদাৰ ডেইৰী আছে তেনেকৈ অসমত পুৰবী যিটো কোৱা হয় ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম মিল্ক প্ৰডিউচাৰ কোঅপাৰেটিভ লিমিটেড যিটো আমি পুৰবী ডায়েৰী বুলিও কওঁ হেজ বিন ছেট আপ উইচ হেভ ইনক্লুড 520 প্ৰাইমাৰী মিল্ক প্ৰডিউচাৰ কোঅপাৰেটিভছ নেক্সট হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এ মিল্ক চিলিং প্লান্ট পানীখাইটি এণ্ড এ মডেল ডেইৰী ফাৰ্ম এট বেলিমাৰা নিয়াৰ নাহৰকটীয়া হেভ বিন ইষ্টাব্লিছ চ' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে নেক্সট যিটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি কৰা হৈছে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং উইথ নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড যিটো এতিয়া কৰা হৈছে 7 জানুৱাৰী 2022 ফৰ হলিষ্টিক ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট হলিষ্টিক মানে ইন এভৰি ডাইমেনশ্যন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দ্য জইণ্ট ভেঞ্চাৰ এম টু ক্ৰিয়েট মিল্ক প্ৰচেছিং কেপাচিটিজ টু হেণ্ডেল অভাৰ 10 লাখ লিটাৰ মিল্ক পাৰ ডে 10 লাখ লিটাৰ মিল্ক পাৰ ডে প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ডেইৰী প্ৰচেছিং ফেচিলিটিজ দ্য প্লান্ট ইনক্লুড গেটিং 6 ডায়েৰী প্ৰচেছিং ইউনিট ফেচিলিটিজ ইন আছাম এক্ৰছ আছাম 6টা নতুনকৈ where milk from more than 41,000 dairy cooperative 41,000 dairy cooperative milk যাব আৰু তাত কি হ'ব প্ৰচেছিং হ'ব will be processed and marketed আৰু তাক মাৰ্কেটত পঠিওৱা হ'ব ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট 1.7 লাখ ফাৰ্মাৰ হেল্পফুল হ'ব ফ্ৰম দিছ ইনিচিয়েটিভ নেক্সট কি হ'ব কি কৰা হৈছে ইণ্ডাকশ্যন অফ গিৰ কাউজ 1500 হাই মিল্ক ইল্ডিং গিৰ কাউ ইণ্ডাকশ্যন কৰা হৈছে অসমত লাষ্টত পুৰবী ডায়েৰী এক্সপানশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক ফাণ্ডেড আছাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে পুৰবী ডায়েৰী যিখন আছে আছাম ৱেষ্টাৰ্ণ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আছে তাৰ কি হৈছে এক্সপানশ্যন কৰা হৈছে এক্সপাণ্ড ফ্ৰম 6,000 লিটাৰ পাৰ ডে টু 1.5 লাখ লিটাৰ পাৰ ডে চ' দিছ আৰ দ্য কনক্লুজন ইউ কেন অলছ' ৰাইট ইন দ্য এক্সাম নেক্সট আমাৰ আমি অলৰেডি এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী চালোঁ এতিয়া ফিচাৰী ছেক্টৰ ইন আছাম দ্য ফিচাৰী ছেক্টৰ ইন আছাম ইজ এ ভাইটেল কম্পনেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট ইকনমি এণ্ড কালচাৰ আমি জানো যে ফিছ এটা বহুত মাছ যিটো আমি বুলি কওঁ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অসমৰ অৰ্থনীতিত বা কালচাৰত বা ইকনমিত আমি জানো বিহুত বা বহুতো কালচাৰেল ইভেণ্টত মাছ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইথ দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ল'য়িং থ্ৰু ইট আছাম হোষ্ট ৰিচ ট্ৰেডিশ্যন অফ ইনলেণ্ড ফিচিং এণ্ড একুৱাকালচাৰ দেট ছাপৰ্টছ দ্য লিভলিহুডছ অফ ছিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন অফ ইটছ পপুলেশ্যন আমি জানো যে অসমত বহুতো মানুহ মাছ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে আৰু অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা আদাৰ যিবিলাক ট্ৰিবিউটৰী আছে এটা ফেভাৰেবল প্লেচ হয় ফৰ ফিছ কাল্টিভেশ্যন চ' বৰ্তমান কি ষ্টেটত আছে ফিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চাই লওঁ আছাম হেজ উইটনেছেছ এন এভাৰেজ এনুৱেল গ্ৰ'থ অফ এবাউট 6% অসমত কি 6% গ্ৰ'থ হৈ আছে এনুৱেলি ফিছ প্ৰডাকশ্যনত টোটেল ফিছ প্ৰডাকশ্যন অফ আছাম 2021 ৱাজ 4,17,000 মেট্ৰিক টন এইটো এক্সামত ফিচাৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে ডাটাখিনি ইউজ কৰিব পাৰে চ' মই চব যিমানখিনি টপিক পঢ়াওঁ তাতে মই ডাটা দিওঁ কিয় এক্সামত ইউজ কৰিব লাগে যিমান বেছি ডাটা ফেক্ট ইউজ কৰিব মেইনছত সিমান বেছি কি হয় আনচাৰটো এনহেঞ্চ হয় ডিউৰিং 2019 to 20 দ্য ষ্টেট ৰেংক 12th ইন টাৰ্মছ অফ অভাৰঅল ফিছ প্ৰডাকশ্যন 19-20 কি আছিল ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 12 ৰেংকত আছিল অভাৰঅল ফিছ প্ৰডাকশ্যন কিন্তু 7th ইনলেণ্ড ফিছ প্ৰডাকশ্যন ত' আমি জানো যে অসমত বেছিভাগ ইনলেণ্ড ফিছ প্ৰডাকশ্যনেই হয় ত' 7th ৰেংক ফিছ চিড প্ৰডাকশ্যন যিটো আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আৰু কনজিউমাৰ বেজ অসমত প্ৰায় 90% মানুহে ফিছ কনজিউম কৰে নেক্সট ইকনমিক ইম্পেক্ট ফিচাৰী ছেক্টৰ কি ইকনমিক আছে ইম্পেক্ট আছে ফিচাৰী ছেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউট মোৰ দেন 2% অফ আছাম গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অসমৰ 2%ৰ অসমত 2% কি হয় জি এছ ডি পিত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় যেনেকৈ নেশ্যনেলত জি ডি পি বুলি কোৱা হয় ষ্টেটত জি এছ ডি পি ইট ছাপৰ্টছ দ্য লাইভলিহুড অফ এৰাউণ্ড 3 লাখ ফিছ ফাৰ্মাৰ এণ্ড 10 লাখ ফিচাৰ ইন কেপচাৰ ফিচাৰিজ চ' ইট ইজ অলছ' এ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু কি হয় ফিছ ফাৰ্মাৰ ভালেখিনি এংগেজ হৈ আছে vision for the future the government vision is to harness the blue revolution government eta vision ase blue revolution and integrate development and management strategies to elevate the fishery sector as a cornerstone of Assam economic development here are the challenges faced by the fishery sector ki challenges ase gap between demand and supply jiman khani demand ase jiman khani supply no hoy dependence on import ami jiman khani fish produce hoar pisoto ami bahiro pra import koribo lage like Andhra Pradesh West Bengal pora ami dekho je
মাছ ইম্পোৰ্ট কৰিব লগা হয়, যিটো আমাৰ লোকেল ডিমাণ্ড আছে এইটো মিট নহয় ফৰ লোকেল ফিছ। ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ একুৱাটিক ৰিচোৰ্চেছ, যিখিনি আমাৰ পুখুৰী আছে বা বিল আছে সেইখিনি কি হৈ আছে, ডিগ্ৰেড হৈ আছে, এফেক্টিং অভাৰঅল প্ৰডাক্টিভিটি। অভাৰ ফিচিং, আমি জানো যে কিছুমান বিল বা পুখুৰী নদীত বহুত বেছি ফিচিং কৰা হয়, তাৰ কাৰণে কি হয়, অলছ' ইট ৰিডিউচ দ্য ফিছ ইন দেট এৰিয়া। লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন মেজাৰ, যিটো আমাৰ বিল বা পুখুৰী বা নদী আছে তাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন মেজাৰ যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি বহুত কম আছে, সেইকাৰণে দিছ ইজ অলছ' এ চেলেঞ্জেছ। কম্পিটিশ্যন ফৰ ৰিচোৰ্চেছ, যিটো আমাৰ ৰিচোৰ্চ আছে তাৰো এটা কম্পিটিশ্যন আছে। পলিউশ্যন, পুখুৰী নদ নদী আদিত বহুত বেছি পলিউশ্যন হৈ আছে, তো সেইকাৰণে কি হয়, মাছৰ বহুত বেছি অসুবিধা হয়। আৰু অলছ' যিখিনি ফিছৰ হেবিটেট আছে তাত এফেক্ট কৰে। ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জেছ, মেনি ফিচাৰমেন ফেচেছ ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জেছ ছাচ এজ ল' লিটাৰেচি, বহুতো ফিচাৰৰ কি হয়, লিটাৰেচি কম থাকে, ইনএডুকেট ট্ৰেইনিং ইন মডাৰ্ণ ফিচিং টেকনিক, পুৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ। চ' আমি চালোঁ কি চেলেঞ্জ ফেচ কৰি আছে ফিচাৰী ছেক্টৰে। নেক্সট হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ। চ' গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ কি আছে, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে, ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ, এই মেগা প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ RIDF, চ' উইথ এন আউটলে অফ 12,155 lakh, aim to increasing local fish production and employment opportunities. Next হ'ব fish culture support, তো যিটো আমাৰ স্কিম আছে চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনা, তো সেইটোৰ আণ্ডাৰতো ছাপোৰ্ট কৰা হৈছে, লাইক ইনক্লুডিং ফিছ চিড এণ্ড ফিড। ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যিখিনি আমাৰ ফিচাৰমেন আছে সিহঁতক ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হৈছে থ্ৰু কলেজ অফ ফিচাৰিজ, যিখন আমাৰ ৰহাত আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আণ্ডাৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। চ' এইবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰাও ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। নেক্সট জিঅ' টেগিং অফ এছেট, যিটো আমাৰ এপ আছে মৎস্য বৈভৱ মোবাইল এপ হেজ বিন ডেভেলপ, যিটো ডেভেলপ কৰা হৈছে ফৰ জিঅ' টেগিং পণ্ডছ এণ্ড টেংক ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ 1,000 হেক্টৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল পণ্ডছ এণ্ড 430 হেক্টৰ অফ ভিলেজ কমিউনিটি টেংক এক্ৰছ দ্য ষ্টেট, এইখিনি পুখুৰী কি হৈছে খন্দোৱা হৈছে। নেক্সট আমাৰ লেটেষ্ট যিটো আছিল অমৃত সৰোবৰ স্কিম ইন আছাম। দ্য স্কিম এইমছ টু কনষ্ট্ৰাক্ট ডেভেলপ এটলিষ্ট 75 অমৃত সৰোবৰ পণ্ডছ ইন এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈছে, চ' এইটো এটা স্কিম য'ত 75টা পুখুৰী এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আনিব লাগে, তাৰ এটা স্কিম আছিলে। চ' ফিচাৰ্ছ কি আছে, অমৃত সৰোবৰ উইল হেভ পণ্ডেজ এৰিয়া মিনিমাম 1 acre হ'ব লাগে, উইথ এ ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি অফ 10,000 কিউবিক মিটাৰ। আৰু যিটো টাইমলাইন আছিলে 15 আগষ্ট 2023 লৈকে। দিছ পণ্ডছ আৰ বিজন টু বি মাল্টিপাৰ্পাজ, আৰু মাল্টিপাৰ্পাজৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট হ'ব ইৰিগেশ্যন, নেক্সট হ'ব ৱাটাৰ ছাপ্লাই, তাৰপিছত হ'ব ফিচিকালচাৰ, যিটো আমি চাই আছোঁ এতিয়া, কমাৰ্চিয়েল প্লান্টেশ্যন, পুখুৰীৰ পাৰত প্লান্টেশ্যন যিবিলাক হয় তাক কমাৰ্চিয়েল প্লান্টেশ্যন, আৰু পিচিকালচাৰ যিটো মাছ খেতি বুলি কোৱা হয়। এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট, পণ্ড আৰ এক্সপেক্টেড টু বি ছাৰাউণ্ডেড বাই ট্ৰিজ লাইক নিম, পিপল এণ্ড বানিয়ান, ত' পুখুৰীৰ পাৰত এইবিলাক গছ লগাব লাগে যিটো এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট কৰিব। নেক্সট হ'ব ছ'চিঅ' ইকনমিক বেনিফিট, যিটো আমাৰ নেক্সট হ'ব কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ, ত' এটা কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ থাকিব। তো আমি চালোঁ অমৃত সৰোবৰ স্কিম ইন আছাম, আৰু আপোনালোকে লগে লগে নোটছ বনাই যাব, নোটছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আমাৰ শেষ এইটো চেপ্টাৰ, নেক্সট লেকচাৰ হ'ব চেপ্টাৰ 9, দেট ইজ ইৰিগেশ্যন অফ আছাম। থেংক ইউ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিটোৰ পৰা মই মটিভেশ্যন পাম অলপ হ'লেও, আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে ফৰ আপডেট, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।